जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग केस, यूरेका फोर्ब्स पता है घर घर जाके सामान बेचती है, क्या बेचती थी वो? वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर। हम घर घर जाके भी मार्केटिंग करते हैं। हाँ, अग्रीड। वो डायरेक्ट सेलिंग में आएगा? अगर वो अपने कमीशन पे दे दे उनको कि घर घर जाके सामान बेचना, तो अगर मैंने कोई मैनेजर को नौकरी दिया और उसको बोला कि तूने 100 घर पे जाके सामान देना है, वो आएगा डायरेक्ट सेलिंग में? ओके, सो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अनलेस एंड अनटिल बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम नेटवर्क ऑफ सेलर्स, यानी जिसको मैंने माल बेचा, अगर वो कंज्यूमर था, उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो सेलर बना, वही बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में काउंट होता है। ये एक कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन हमें हर जगह रखनी है। ನಾವು ಈಗ ಯುರೇಕಾ ಫೋಬ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಆ ಥರದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದು. ಬರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सर का क्वेश्चन 2 है। वन इज कि हम नीचे का पैसा ऊपर कैसे दें, दैट इज वन। नहीं, प्रॉफिट कंपनी का नहीं है, जो प्रोडक्ट सेल हुआ उसका कमीशन जो है वो शेयर किया, प्रॉफिट नहीं बोलना। जो सेल का मार्जिन है वो शेयर किया, कंपनी प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। सो आपका 2 क्वेश्चन, मैं सिंपली एक कि नीचे का टीम का पैसा ऊपर कैसे देने का, वन। और सेकंड है कि वो लॉ में कहां लिखा है, यही है। ओके, डन। सो सेकंड, नेक्स्ट करना। ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ತೋರಿಸಿದಾರ ಅಂತ. नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इज, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग, कोई ऐसा शब्द नहीं है। हर पीपीटी से हटा देना, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग वो क्या होता है? उसका कोई डेफिनेशन है लॉ में, लीगल में? कुछ सुना है किसी को? आम भाषा में है। एफिलिएट मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग से कोई रिलेशन? सिर्फ फैशन का, जब इसको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोलना, फिर वो कोई और नाम बोल देते हैं, राइट? ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे को ये दोनों शब्द यूज नहीं करने। ಇವೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. मैंने इतने लंबा समझाया, इसने छोटे में समझा दिया, समझ में आ गया ना? ये जो डेफिनेशंस हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, ये 3 स्टेट्स में हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इलीगल है, तो उसको कहना कि वेस्ट बंगाल सरकार में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಪದ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, MLM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳ. अब ये जो 3 क्वेश्चन है, ये वो बात करते हैं कि हम नीचे का पैसा ऊपर कैसे देंगे, ये क्वेश्चन आपका। ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ओके, नाउ सबसे पहली बात ये देखते हैं कि गवर्नमेंट में कहां लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಆ ಥರ ಅಂತ. सो नेटवर्क ऑफ सेलर्स का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो पैसा अगर प्रोडक्ट की और सेल्स की सर्विस से आता है तो ऊपर कमीशन दिया जा सकता है। So, क्वेश्चन है कि कितना दिया जा सकता है, कहां दिया जा सकता है, वो एक सेपरेट है। दिया जा सकता है ये क्लियर कर दिया गया है। ಸೊ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಲಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಲಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. अगर आप केरल का लॉ पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत डिटेल्ड में उन्होंने ये बात लिख के दी है। उन्होंने इसके अंदर कि आप जो पैसा है, जो कमीशन अगर नीचे होता है, वो टीम का पैसा ऊपर जाता है, वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो केरल का जो गाइडलाइंस है जनवरी में जो आया है, वो अब तक का सबसे एडवांस डॉक्यूमेंट कहूँगा हमारी इंडस्ट्री को लेकर है, काफ़ी सीरियस डॉक्यूमेंट बना है वो।
तो आप अगर उसे पढ़ेंगे तो उसमें वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, और उस वीडियो में केरल का जो पूरा लॉ है उसका एक वीडियो बना हुआ है उसकी समझ के लिए। ಸೊ ಈಗ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಲಾ ಬಂದಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಲುಂಗ. ಸೊ ಈ ಕೇರಳ ಲಾನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ ಲಾನ प्रति तिंगलू ಸ್ವಲ್ಪ 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 न्यूज़ पेपर ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. जो कन्नड़ लॉ बनाए ना सर, उसको कन्नड़ में अनुवाद कर चुका हूँ मैं. सो ये न्यूज़ पेपर में इनको आज मिल जाएगा, हर एक पॉइंट मिल जाएगा. मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, ये बहुत मेहनत वाला काम किया सर. सो बहुत बढ़िया से वो ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ हुआ है. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಆ ಲಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಪುಸ್ತಕನೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1ನೇ ಭಾಗ, ಇದು 2ನೇ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಭಾಗ 4ನೇ ಭಾಗ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. MLMT शरद के लिए तालियां बननी चाहिए. थैंक यू सर. नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन. नेटवर्क ऑफ सेलर सरकार ने ये तो बता दिया कि आप नीचे से कमीशन दे सकते हैं, बट दे ऑल्सो सेड वन थिंग विच इज what you should not do. Now the first thing they said, you can give commissions but provided you should not be a pyramid scheme. ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. Now pyramid scheme, normal understanding was that there are two kinds of scheme. One based on money rotation. I get 10,000 rupees, I promise 1,000 rupees or 10% income, which is normal financial scams that happen. Second is commission based on the product. So simple pyramid scheme understanding was this, the way the law started. Direct selling rules went one step ahead. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. What they did was they told that few people actually use product as a money circulation tool. So now जो product that has to be value for money, एंड उसका मेजर जो बेनिफिट है वो बेसिकली वैल्यू आने के लिए होना चाहिए, ना कि पैसे को रोटेट करने के लिए होना चाहिए. तो अब जो पिरामिड स्कीम्स हैं वो इस तरीके से वर्क करती हैं. एक मनी बेस तो हमने बिल्कुल अलग कर दिया, वो तो फ्रॉड है. प्रोडक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोडक्ट जो फेक है और एक जो एक्चुअल प्रोडक्ट में जेन्युइनली पे आउट देते हैं. जो फेक प्रोडक्ट रखेंगे वो ज्यादा पे आउट दे देंगे. Then you will see कि कोई 60%, 70% of the BV दे रहा है, कोई 100% of the business volume दे रहा है, और कुछ तो 120-30% भी दे देते हैं. Now this is the risky part. ये वो schemes हैं जो नजर नहीं आती और ये बाद में जाके okay. So there is legally there is only one line which has come up, which is that you will need to tell the government why and how much are you distributing. Okay, but there is no number to it. Yes, there is an industry request which is happening that all across the industry at least we should decide on 1%. So for example in South Korea you have 30%. Generally Europe works at about 50%. So 1% industry wants to do it. But abhi usme koi number nahi hai. There is no minimum maximum. But the law always says that ki koi bhi cheez fair aur just hona chahiye. You cannot have unfair things happening, क्योंकि हमारे पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें सब कुछ कवर होता है इंडिया में. तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर 10 रुपए की आइटम कोई 2,000 रुपए में बेच रहा है और 1,200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेच रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो फिर क्या कर रहा है. और आई थिंक मोर ऑफ अस वी विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट? यस और नो? मैं आप सबकी कंपनियों के लिए नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट. ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ROI ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮಿಷನನ್ನು, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು 100 BVಗೆ 100% BV ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಜಿ, ನೋ, ಹಾಂ ಜಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ओके, सो पिरामिड स्कीम है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, पिरामिड स्कीम ऐसी कोई स्कीम है जिसमें हम कहते हैं कि आप उस स्कीम के पार्टिसिपेट बनते हैं इस लालच से कि आप लोगों को कहें कि आपका पैसा निकलेगा जब आप और लोग लेकर आएंगे. ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर को पिरामिड स्कीम कहा जाता है. मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि मैं 10,000 रुपए कमा सकता हूं, आप अगर 10 लोगों को लेकर आएंगे. दैट इज अ पिरामिड स्कीम. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಮಾಹಿತಿನೂ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದೇದೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಬೆಳಿಬಹುದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಜನರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತದನ್ನೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಲೀಡರಿನ ಪ್ರಚಾರನೂ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಚಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಭಾಗ 3. ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತದನಂತರ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಮೋಸದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ MLM ಶರತ್. ತುಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.